वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कानल कलाम फिल अम्रिल अव्वल मिनल उमूर अल्लती ज़ुकिरत फिल मुक़द्दिमा वल अम्रुल अव्वल मुश्तमिलुन अला खम्स मतालिब। अल मतलबुल अव्वल व हुवा बहसुन अन्नहु हल हाज़ल इल्म लहू मौज़ूउन औ लैसा लहू मौज़ू, यानी लिकुल्लि इल्मिन मौज़ू व मा हुवा तारीफ़ुल मौज़ू व माज़ा युबहस अनिल मौज़ू, यानी युबहस अनिल मौज़ू फ़ी कुल्लि इल्मिन अन अई शै अन अवारिज़िल ग़रीबा अविल अवारिज़िल ज़ाती। हाज़ल बास अव्वल बास आम शामिलुन व ज़रूरियुन लिकुल्लि इल्म व बाद ज़ालिका अल बास अल मतलब अस्सानी अल्लज़ी बहसना अन्हु व हुवा मसाइल कुल्लि इल्मिन। ऐज़न हाज़ल मतलब युबहस फ़िल अम्रिल अव्वल मिनल उमूर अल्लती ज़ुकिरत फ़िल मुक़द्दिमा व हुवा मसाइलिल इल्म कैफ़ तज्तमी फ़ी इल्मिन वाहिद। क़ालू लिअन्नल मसाइल लिकुल्लि इल्म तश्तरिक फ़ी ग़रज़िन वाहिद फ़ी गायतिन वाहिदा फ़बिसबब इश्तिराक फ़िल गाया तज्तमी हाज़िल मसाइल अश्शत्ता मुख्तलिफ़ा मुतग़ायिरा फ़ीमा बैनहा फ़ी इल्मिन वाहिद। हाज़ा हुवल मतलब अस्सानी फ़िल अम्रिल अव्वल मिनल मुक़द्दिमा। वल मतलब अस्सालिस मिनल मतालिबिल खम्सा अल्लती ज़ुकिरत मिन क़िबलिल साहिबिल किफ़ाया रिज़वानुल्लाह अलैहि। अल मतलब अस्सालिस व हुवा तमाय्युज़ुल उलूम बिल अग़राज़ औ बिल मौज़ूआत। हाज़ा हुवल मतलब अस्सालिस व अमस्तकल्लमना अन हाज़ल मतलब साहिबुल किफ़ाया रिज़वानुल्लाह अलैहि यख्तार अन्न तमाय्युज़ुल उलूम बिल अग़राज़ लिकुल्लि इल्मिन ग़रज़ मुख्तलिफ़ अन इल्मिन आख़र फ़बिहाज़ा सबब ला युमकिन यक़ूल अत्तमाय्युज़ बैनल उलूम बिल मौज़ूआत। लिमाज़ा लिकुल मौज़ूआत मुतअद्दिदा लिकुल्लि मसअला मौज़ू मुख्तलिफ़ अन मसअला उख़रा फ़अला हाज़ल कलाम यसीर कुल मसअला इल्म मुस्तक़िल फ़अला हाज़ा यानी नहनु मा नक़दिर नजमा अल मसाइल कुल्लहा फ़ी इल्मिन वाहिद लिअन्न कुल मसअला इल्म मुस्तक़िल। व अजबना अन्नहु हाज़ल इश्काल ला यरिद लिअन्न मौज़ू अल मसअला हुवा फ़र्दुन औ मिस्दाक़ुन लिकुल्लिल मौज़ू। हुनाक मौज़ू कुल्ली लिकुल्लि इल्म मिस्ल कलिमा मिस्ल मसलन मुअर्रिफ़ फ़िल मंतिक़ फ़ित तसव्वुरात ज़ाकल मौज़ूउल कुल्ली यंतबिक़ अला हाज़ल मौज़ू लिल मसअला। मसलन फ़ाइल हाज़ा मौज़ूउन लिमसअलत फ़ाइल मरफ़ू अल फ़ाइलु मरफ़ूउन फ़ल फ़ाइल मिस्दाक़ुन लिल कलिमा फ़हा हुना ला यल्ज़म हुनाका तअद्दुदुल मौज़ूआत बल कुल्लुल मौज़ू मुत्तहिदुन मा मौज़ूइल मसअला हत्ता लौ क़ुलना कुल हाज़िल मसाइल उलूम मुतअद्दिदा वलकिन कुल हाज़िल उलूम अल मुतअद्दिदा मसादी बेतबारिल मौज़ू मसादीकुन लिकुल्लिल मौज़ू फ़कुल्लिल इल्म यंतबिक़ अला हाज़िहिल मौज़ूआत लिल मसाइल वकज़ालिका हुनाका जिहत इम्तियाज़ जिहा उख़रा वहिय जानिबिल गाया वल ग़राज़। ऐज़न अल उलूम फ़ीमा बैनहा तमताज़ु बिल अग़राज़। वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाज़ल कलाम अस्साबिक़ खुलासतुल
मतालिब रईसिया व बाज़ नुक़ात फ़ी हाज़िल मतलब अल-मतलब अर्राबि व हुवल मतलब अल-यौम लना फ़िल अम्र अल-अव्वल मिन अल-मुक़द्दिमा वल मतलब अर्राबि व हुवा मौज़ू इल्म अल-उसूल साबिक़न बहसना मौज़ू कुल इल्म मा हुवा मा युबहस फ़ीही अन अवारिज़ ज़ातिया अल-आन कलामुना मौज़ू इल्म अल-उसूल मा हुवा वाज़िह हाज़ा कलाम हाज़ा हुवा महल्लुल बहस मतलब अर्राबि वल ख़ामिस फ़िल अम्र अल-अव्वल मिन अल-मतालिब अल-ख़म्सा व हुवा तारीफ़ इल्म अल-उसूल हाय ख़म्सा मतालिब मज़कूरा फ़िल अम्र अल-अव्वल लिल-मुक़द्दिमा व फ़िल मुक़द्दिमा कम उमूर ज़ुकिरत 13 उमूर फ़िल अम्र अल-अव्वल मिन मुक़द्दिमतिल किताब लिल्म अल-उसूल लिल-किफ़ाया फ़िल अम्र अल-अव्वल ख़म्सा मतालिब मुहिम्मा जिद्दन ज़ेन अल-मतलब अर्राबि मतलब अल-यौम व हुवा मौज़ू इल्म अल-उसूल मा हुवा सार इख्तिलाफ बैन अल-आलाम क़ाल साहिबुल क़वानीन रिज़वानुल्लाह अलैह अल-क़वानीन हाज़ा युदरस बाद उसूल अल-मुज़फ़्फ़र व बाद मआलिम अल-उसूल व क़ब्ल अर-रसाइल व क़ब्ल अल-किफ़ाया कान युदरस साबिक़न दरसना अल्हम्दुलिल्लाह क़वानीन अल-उसूल किताब मुहिम जिद्दन व मुफ़ीद मा अदरी बाद मिनकुम दरस औला अला कुल्लि हाल साहिब क़वानीन अल-उसूल माज़ा यक़ूल मौज़ू इल्म अल-उसूल हुवा अल-अदिल्ला अल-अर्बा लेकिन मु बिमा हिया अहसनतुम अल-अदिल्ला अल-अर्बा बिमा हिया हुज्जतुन व दलीलुन सब्बहुल्लाह फ़अला हाज़ल कलाम साहिब अल-क़वानीन यक़ूल हाज़ा हुवा मौज़ू इल्म अल-उसूल यानी जमीअल मसाइल वल क़वाइद व क़वानीन अल-उसूल तहूल व तदूर मदार अल-अदिल्ला अल-अर्बा मिन हैसु इस्बात हुज्जियत शै व अन्नहु हाज़ा दलीलुन लिल-मसला औ लिल-क़ानून औ लिल-क़ाइदा औ लिल-अस्ल मिन अल-उसूल हाय उसूल अल-मुज़फ़्फ़र व क़वानीन अल-उसूल और क़वाइद अल-उसूल है कलिमात मुतअद्दिदा मक़सूद अन हाज़िल क़वाइद हाज़िल क़वानीन हाज़िल उसूल हाज़ा यानी अल्फ़ाज़ मुतअद्दिदा मक़सूदुहुम अल-क़वाइद अला कुल्लि हाल अल-आन कलामुना फ़ी मौज़ू इल्म अल-उसूल अर्रअय अल-अव्वल अल-क़ौल अल-अव्वल लिसाहिबिल क़वानीन अन्न मौज़ू इल्म अल-उसूल हुवा अल-अदिल्ला अल-अर्बा बिमा हिया हुज्जा बिमा हुवा हिया दलील लिशै मा हिया अल-अदिल्ला अल-अर्बा अल-कुरान व सुन्नह वल अक़ल वल इज्मा हाय अदिल्ला अल-अर्बा ख़ल्लू फ़ी बालिकुम कलमत सुन्नह फ़िल अल-यौम कलामना फ़ी सुन्नह वल क़ौल अस-सानी लिसाहिबिल फ़ुसूल माज़ा क़ाल मौज़ू इल्म अल-उसूल मा हुवा अल-अदिल्ला अल-अर्बा बिमा हिया ला बिमा हिया हुज्जा और बिमा हिया दलील लिशै ला बिमा हिया नज़र इला नफ्सुल अदिल्ला ज़ैन हाज़ा हुवा अल-क़ौल अस-सानी अल-क़ौल अस-सालिस लिसाहिबिल किफ़ाया रिज़वानुल्लाह ले इल्म अल-उसूल मौज़ू मा हुवा मौज़ू इल्म अल-उसूल इंद साहिबिल किफ़ाया बले शेख अंसार यानी हुआ अदिल्ला अर्बआ साहिबिल किफ़ाया माज़ा यक़ूल अदिल्ला अर्बआ वलकिन लैसा बिमा हिया दलीलियत व मा हिया बल हुवा सबूत कुल शै यदूर कुल मसअला التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي الفرعي هذه المسألة ككبرى مثلا كصغرى خصوصا ككبرى أو كصغرى مثلا حجية خبر الواحد وحجية الظن حجية القطع كل هذه المباحث مباحث الأوامر والنواهي مقاصد ثمانية كما أخذنا لعلم الأصول كل هذه المباحث هي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي الفرعي لولا تحقيق مفاد صيغة أمر أو مادة الأمر الدالة على الوجوب ما استفاد الفقيه من كلمة أقم الصلاة لدلوك الشمس وجوب الصلاة أو كتب عليكم الصيام مثلا وجوب الصوم فهذه كل الواجبات
التي فقيه يفتي بها أو محرمات يفتي بها في الرسالة الأملية لابد يستند على القواعد والقواعد والمسائل الأصولية التي حققها في الأصول. فالنتيجة صاحب الكفاية يريد يقول أنه كل المسائل سواء كان هي في الأصل لغوية أو بلاغية أو منطقية أو كلامية أو جهة أخرى من الجهات في العلم الآخر إذن لكن إذا بحث في علم الأصول لأجل الاستنباط الحكم الشرعي الفرعي فهذه المسألة وهذه القاعدة وهذا القانون يكون موضوع علم الأصول الأصولي يبس. هل هذا مثلا صيغة أمر صيغة نهي تدل على أي شيء يبس بحول هذا الموضوع وهو موضوع النهي موضوع مثلا أمر وغير ذلك واضح إن شاء الله. فعلى هذا الكلام صاحب الكفاية ادعى أنه حتى لو لم التفتوا جيدا حتى لو شيخنا التفت جيدا حتى لو لم نسمي اسم خاص للموضوع كما سمى صاحب الفصول وسمى صاحب القوانين أدلة الأربعة بما هي وبما هي حجة سمى اسم خاص للموضوع لعلم الأصول. صاحب الكفاية يقول حتى لو لا نسمي اسم خاص لموضوع علم الأصول حتى لو ما عندنا اسم خاص ولو إشارة إجمالية إلى الموضوع ببعض الكلمات إشارة إجمالية إلى الموضوع سبقكم الله بالخير. فعلى هذا الكلام هذه الإشارة الإجمالية كافية لتحديد موضوع علم الأصول لا نحتاج إلى اسم تفصيلي لعلم الأصول كما سمى صاحب الفصول أدلة الأربعة وصاحب القوانين. زين اسم الإجمالي بدون تفصيل ما هو اسم الإجمالي لموضوع علم الأصول؟ صاحب الكفاية يقول وهو موضوع علم الأصول كل مسألة أو كل قانون أو كل قاعدة أو كل أصل من الأصول الذي يقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي هذا موضوع علم الأصول. يعني أصولي يبحث عن كل شيء الذي بواسطته فقيه يقدر أن يستعين للاستنباط. يعني لو لم يحقق هذه المسألة أو هذا القانون أو هذا الأصل أو هذه القاعدة أو هذا البحث أو هذا المطلب الأصولي إذا ما حقق في الأصول ما يقدر يستنبط في الفقه. فكل شيء الذي يستفيد الفقيه ويستعين الفقيه في الفقه ككبرى كصغرى هذه صغرى أو كبرى يحقق في الأصول. فكل شيء الذي بواسطته الفقيه يحتاج كاستعانة من هذه القاعدة لأجل الاستنباط هذه القاعدة تبحث في علم الأصول. فعلم الأصول مقدمة للفقه علم الأصول مقدمة للفقه. يعني لولا هذه مثلا هذه السلم مقدمة للوصول إلى السطح لولا السلم إنسان ما يقدر يصل إلى السطح. كذلك الفقيه ما يقدر أن يتفقه لا يقدر أن يستنبط لا يقدر أن يكون مجتهدا إذا ما عنده سلم قواعد علم الأصول المحققة مو كالتقليد. هذا إنسان يعرف قواعد علم الأصول قوانين الأصول أصول الفقه قد يعرف ولكن ما عنده دليل على هذه القاعدة لابد عنده تحقيق ورد قول الآخرين وإثبات قوله بدليل بعد هذا يقدر يستنبط في الفقه. فصاحب الكفاية ادعى أن موضوع علم الأصول كل قاعدة كل قانون كل مسألة كل أصل من الأصول الذي بواسطته هذا فقيه يستعين في القياس بمعنى المنطقي مو بمعنى الفقهي. يعني في الشكل الأول يعني في الاستنباط يعني في الدليل ككبرى كصغرى يستعين من تلك القاعدة حتى يفتي هذه القاعدة هي موضوع علم الأصول هي قاعدة واحدة 2 3 4 50 40 هذا مو مهم. هذا كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه. هاي الدعوة زين هاي دعوة الآن على صاحب الالتف جيدا على صاحب الكفاية رضوان الله عليه إثبات دعواه بدليل ورد نظرية صاحب القوانين وصاحب الفصول لابد من رد. هم ادعوا موضوع علم الأصول شيء
वसाइब किफ़ाया इद्दा मौजू इल्म उसूल शयउन आखर फ़इंदमा दावा मुकाबिल दावा मु इंसान कुल शय फ़क़त यद्दई बिदून लाबुद्दा मिन दलील हाज़ा मबाहिस इस्तिदलालिया मा यसीर हाज़ा फ़क़त दावा मुकाबिल दावा फला बुद्दा मिन अर्रद लिक़ौलैन अकल शय अल्लज़ैन ज़करहुमा साहिबुल किफ़ाया लाबुद्दा मिन अर्रद मा हुवा अर्रद हाज़ा हुवा मतलबुना यानी फिल मतलब النقطة المهمة ما هو الرد صاحب الكفاية لقولين لصاحب القوانين وصاحب الأصول وهذا شيء الرد على ذلك يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه إن قبلنا قول صاحب القوانين لأن شيخنا التفت هاي نطبق إن شاء الله تعالى إن الله معنا نحن نطبق إن شاء الله غدا إن شاء الله في خدمتكم أو بعد غدا هاي 5 مطالب نكمل بعد ذلك هذا الأمر الأول كلها نطبق على الكتاب كلمة كلمة إن شاء الله. الآن التفت إليه جيدا. يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه قول صاحب القوانين موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما يهج ودل هذا غير مفهوم. لماذا؟ يقول لو قبلنا قول صاحب القوانين بعض مسائل علم الأصول تخرج من علم بعض مسائل علم الأصول تخرج من علم الأصول. إذا كان الموضوع أدلة أربعة. بلي؟ إذا كان الموضوع أدلة أربعة بما هي حجة أو بما هي إذا لا بأس. بما هي حجة خصوصا أولا يبحث عن الحجية. مثلا يا مباحث تخرج من علم الأصول لو قلنا وقبلنا قول صاحب القوانين أدلة الأربعة موضوع الأصول. يقول حجية خبر الواحد وحجية خبر الذي يرجح إذا صار تعارض بين الروايتين أو أكثر من الروايات فهذا أكثر من الروايات إذا صار تعارض فالخبر الذي يترجح على الطرف الثاني هذا حجة. فيقول حجية خبر المتعارض وحجية خبر الواحد هذه من مباحث علم الأصول أو لا؟ هذه من مباحث علم الأصول ولكن على نظرية صاحب القوانين هذه المباحث بل على نظرية صاحب الفصول أيضا هذه المباحث تخرج عن علم الأصول. هاي دعوة إلى حد الآن صاحب الكفاية ادعى دعوة خلاف ما أفاد صاحب القوانين وصاحب الأصول. هذا ما هو الدليل يا شيخنا؟ أنه إن قبلنا نظرية صاحب الفصول في موضوع علم الأصول وفي نظرية صاحب القوانين إن قبلنا يلزم خروج حجية خبر الواحد من علم الأصول وحجية خبر المتعارض الذي هو الراجح خبر الراجح أو يترجح هذا يخرج من علم الأصول. كل من المسألتين يخرج من علم الأصول. هكذا ذكر المثال في المقام. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا يقول دليل على ذلك الأدلة الأربعة قلت قبل قليل خلوا في بالكم القرآن والسنة. القرآن والسنة. يقول صاحب الكفاية السنة غير الخبر. السنة ما هو تعريف السنة؟ سنة المعصوم ما هو تعريفه؟ قول المعصوم وفعل المعصوم والتقرير يعني تثبيت يعني مقابل الإمام يفعل فعل مقابل المعصوم فإمام لا يرد المعصوم لا يرد عليه بعد إن شاء الله فهذا التقرير هو زين. اصطلاح تثبيت يعني أثبت هذا الشيء لم يعني ما كان في مقام التقية المعصوم ما كان في مقام التقية ما ذلك لم يرد لم ينكر فمعنى ذلك هذا إمام ده يثبت يمضي هذا الفعل أو هذا القول على كل حال. هذا هو تعريف السنة بحسب الاصطلاح عليه بحسب الاصطلاح. صاحب الكفاية يقول حجية الخبر الواحد وحجية خبر المتعارض الراجح خبر الراجح هذه حجية عارضة على الخبر خبر معروض. نحن في الموضوع نبحث عن عوارض الذاتية فحجية عارضة على الخبر الواحد وحجية عارضة على خبر الراجح على الخبر الثاني المتعارض.
फहाजिल अवारिज लिल खबर मूल सुन्ना इल्तफत जयदा हना नुक्ता मुहिम इल्तफत चेक करना यकूल हाजी अवारिज अल खबर खबर गैर सुन्ना साहिब अल किफायत दे अस्सुन्ना महकी वल खबर हाकी अस्सुन्ना महकी वल खबर हाकी मसलन महकी वल हाकी माल फर्क बैनो मसलन शेख जालिस जुलूस शेख जुलूस जैद हाजा महकियुन लेकिन अना अहकी हाजल माना निस्बतुल जुलूस इला जैद वाज़ेह इंशाअल्लाह हाजल माना अल्लज़ी हुवल महकी माना मज़मून महकी अहकी हो बिअल्फाज ज़ैदुन जालिसुन खबर लेकिन हाजल खबर याकी हाकी अन माना अल्लज़ी हासिल في الذهن أو في الخارج أو في كلاهما فالشيء الذي حاصل في الخارج أو في نفس الأمر والواقع ذاك محكي وهذا الخبر عندما أقول زيد جالس هذا حاكي لذلك المحكي محكي غير الحاكي واضح إن شاء الله فعلى هذا الكلام السنة قول المعصوم محكي ماذا قال الإمام قال هذا الخبر यहकी अन कौल इमाम यानी बेनफ्स अल्फाज इमाम यानी मगज़ा व मफाद कलाम शेख ने तवज्जो मगज़ा व मज़मून व मफाद व मुराद कलाम मौला हाज़ा महकी कद रावी यहकी मफाद व माना व मुराद कलाम मौला अलज़ी हुवल महकी بنفس ألفاظ المولى قد يحكي بألفاظ أخرى فبهذا قالوا التواتر لفظي والتواتر قد يكون معنويا وهذا إن شاء الله فهذا التواتر يعني مثلا من كنت مولاه فهذا علي المولى بعضهم عنده تواتر لفظي بعضهم قالوا تواتر معنوي لأن أكو ولو بحرف أكو من كنت مولاه فهذا علي المولى من كنت مولاه فعلي مولى مثلا كلمة هذا مولى فهذا بعضهم قالوا تواتر معنوي ماذا ليش أريد هاي أمثلة أردت في خدمتكم حتى نعرف أنه صاحب الكفاية يريد أن يقول نحن كلنا نبحث عن هدية الخبر أما سنة المعصوم قول المعصوم يعني محكي المعصوم يعني مراد المعصوم الذي هو السنة هذا لا أحد ينكر من الشيعة ولا يختلف يعني ما هو مفاد ومراد كلام المعصوم هذا ماكو اختلاف بين العلام ولا بين الشيعة ولكن اختلاف بين الشيعة وبين العلام اختلاف في الحاكي في الخبر هل هذا الخبر صحيح ضعيف خبر موثوق वाज़ेह इंशाअल्लाह खबर मसलन सादर में मजहूल इला आखिरी फफिल हाकी सार इख्तिलाफ हल हाज़ल खबर हुज्जा मु हुज्जा खबर अलवाहिद हुज्जा मु हुज्जा खबर मुतवातिर हुज्जा और मु हुज्जा खबर ज़ईफ हुज्जा फइख्तिलाफ यानी हसल बैन अल-आलाम शेखना फिल हाकी الذي هو الخبر لا في المحكي الذي هو السنة فأنت أيها صاحب الفصول أيها صاحب القوانين أنتم جعلتم موضوع علم الرسول سنة بل حال هذه المباحث حجية خبر الواحد حجية خبر المتعارض هذه المباحث عوارض مو للسنة عوارض للحاكي عوارض للخبر فهذا أنتم إذا التفت هنا إشكال صاحب الكفاية أنتم إذا جعلتم موضوع علم الرسول سنة فهذه المباحث مو مباحث عوارض السنة حجية خبر الواحد حجية خبر المتعارض مو من مباحث السنة بل هذه من مباحث الخبر من عوارض الخبر فهذه تخرج من علم الرسول لأنكم جعلتم موضوع سنة ما جعلتم موضوع خبر لو جعلتم موضوع من الأدلة الأربع خبر هذه المباحث داخلة في علم الرسول أنتم جعلتم سنة فالنتيجة بهذين المثال وهناك مباحث أخرى لازم تخرج ومباحث الحجية جميع المباحث حجية الرضوان مثلا حجية القاطع إلى جميع مباحث الحجية تخرج من علم الأصول
फ़अला हाज़ल कलाम साहिब अल-किफ़ाया युरीद अन यक़ूल लौ क़बिलना नज़रियतकुम अन्ना मौज़ू इल्म अल-उसूल हिय हुवल अदिल्ला अल-अर्बा फ़बाज़ अल-मबाहिस इल्म अल-उसूल तख़रिज मिन इल्म अल-उसूल बाज़ इश्काल साहिब अल-किफ़ाया हाज़ा हुवल इश्काल अल-अव्वल इल्तफ़ितु इलैहि सुम्मा जा अल-कलाम फ़िल मक़ाम शेखना هنا للصاحب أفرق جاء الكلام للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله في المقام ويقول يمكن إدخال هذه المباحث التي تقولون تخرج من علم الأصول حجية خبر الواحد حجية خبر المتعارض أو مباحث الحجية مباحث جميع المباحث التي في بحث عن الحجية الشيخ ما قلت أنه تخرج من علم الأصول هذا يمكن إدخاله في علم الأصول بطريقة أخرى كيف؟ التفت إليه يقول أنه حجية خبر الواحد حجية عارضة على خبر الواحد والخبر الواحد خبر للسنة والخبر خبر حاكي عن السنة حجية عارضة على الخبر والخبر وصف أو عارض للسنة فالنتيجة ولو بالواسطة فحجية تثبت للسنة هذه المباحث الحجية تدخل في علم الأصول بعد إن شاء الله لا أنه تخرج من علم الأصول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هكذا يريد أن يذكر المباحث التي صاحب الكفاية يقول تخرج من الأصول يقول له داخل في علم الأصول واضح جواب شيخ الأنصاري على هذا الإشكال صار واضح زين جاء صاحب الكفاية يقول هذا الجواب الذي أفاد شيخ الأنصاري لا يمكن في المقام لماذا؟ يقول عندنا كان تاما وعندنا كان ناقصا كان ناقصا تثبت شيء للشيء وتنفي شيء عن شيء كان زيد قائم وكان ناقصا تثبت شيء لشيء وصف القيام مثلا للمعروف تثبت العارض للمعروف التفت إليه لكن كان تاما لا تثبت شيء للشيء بل كان تاما مقصوده يعني شيء موجود ثبوت الشيء يعني شيء ثابت لا أنه شيء آخر كان تاما لا يثبت شيء آخر للشيء التفت جدا شيخنا هذا المطلب العلمي يريد صاحب الكفاية يرد على كلام شيخ الأنصاري الذي يقول هذه المباحث داخلة في علم يقول أنه عندما تقول خبر مثلا عارض السنة خبر فهذا خبر عارض وصف للسنة والمباحث داخلة في علم الأصول هذا السنة خبرون يقول هذا مفاد كان تاما يعني للسنة تقول أنها خبر مو أنه غير الخبر هذا مفاد كان تاما يعني مثل زيد موجود يعني ثبوت وجود للزيد هذا مفاد كان تاما ثبوت قيام وصف آخر لزيد هذا مفاد كان ناقصا لكن نفس ثبوت وجود لزيد هذا مفاد كان تاما فالنتيجة صاحب الكفاية يقول عندما نقول السنة خبر وليس بخبر هذا باصون هذا فقط مفاد كان تاما يعني نريد أن نقول السنة يعني يحبل عندما نقول السنة خبر يعني خبر موضوعه يثبت يعني موضوع الخبر هو السنة يعني نفس تحقق السنة يثبت بهذا الطريق يعني سنة متحققة سنة موجودة لا أنها شيء آخر يثبت للسنة التفت جيدا شيخنا الجليل هاي نقطة مهمة جدا بس شوية دقيقة التفت جيدا فصاحب الكفاية يقول ما قلتم يا شيخنا الأنصاري بهذا الطريق
أنت تريد تدخل هذه المباحث في علم الأصول هي غير داخلة بس هذه الأمور أن السنة إذا خبرون هذا بس يثبت أن السنة مثل زيد موجود مفاد كان تاما يعني السنة مو غير الخبر لا أن هناك شيء عارض على السنة وحجية تثبت للسنة بآية طريقة لا أحسنتم ليس مفاد كان أكثر فعلى هذا الكلام يقول أنه في المقام أيها الأنصاري رضوان الله عليك هذا جوابك لا يغني من جو ولا تدخل تلك المباحث الخارجة من النصول على نظرية القوانين وسائل التصوير زين هذا الإشكال بعد إشكال آخر في المقام من صاحب الكفاية رضوان الله عليه لعدم اختيار موضوع الأدلة الأربعة يقول بعضهم يقولون السنة ليست فقط محكي السنة ليست فقط المحكي بل السنة هي المحكي والحاكي كلاهما مجموعة تسمى سنة يعني مبنى هاي مبنى أن السنة فقط محكي حاكي مو سنة بعضهم قالوا لا محكي والحاكي كلاهما مجموعة سنة فعلى هذا المبنى أيها الصاحب الكفاية إشكالك أن حجية خبر الواحد حجية خبر المتعارض هذا الإشكال لا يرد أنه هذه المباحث تخرج من علم الأصول هذا الإشكال لا يرد على هاي مبنى أن السنة محكي ولا حاكي كلا خبر حاكي بقول المعصوم محكي زين إن شاء الله أو فعل المعصوم وتقرير المعصوم زين بعد هذا إشكال يتفق بحسب الظاهر صاحب الكفاية يقول ما ذلك إشكال لا يتفق ما ذلك إشكال لا يتفق كيف يعني بعض المباحث لو قبلنا نظرية صاحب الفصول وصاحب القواعد بعض المباحث ما ذلك تخرج من علم الأصول حتى لو قلنا سنة مو فقط محكي بل محكي والحاكي ما ذلك بعض المباحث تخرج من علم الأصول شيخنا التفيجي كيف يقول مباحث الألفاظ كمباحث الأوامر والنواهي هي تخرج من علم الأصول شيخنا التفيجي هي تخرج من علم الأصول هذا إن شاء الله كيف ذلك يقول أنه مباحث الأوامر ثبوت الوجوب لصيغة الأمر ولمادة الأمر ثبوت الحرمة لمادة النهي ولصيغة النهي هذه المباحث مختصة بالقرآن والسنة أو عامة حتى لكل كلام العرب إذا وردت صيغة افعل أو مادة النهي أو صيغة النهي هذه المباحث وجوب والحرمة تثبت لكل كلام العربي المشتمل على الأمر والنهي أو فقط هذا المباحث يعني خاصة إذا ورد صيغة الأمر أو نهي مثلا أو مادة الأمر والنهي فقط في القرآن والسنة يعني هذه المباحث عامة أو خاصة بالقرآن والسنة سؤال عامة هذه المباحث مو خاصة بالقرآن والسنة فإذا كان هذه المباحث يعني طلب الإلزام من صيغة افعل في كلام العرب إذا ورد صيغة افعل مثلا وردت أو نهي هذا تستفاد هذا فعلى هذا الكلام يعني ثبوت وجوب لصيغة افعل وجوب الذي عارض لصيغة افعل أو مادة أمر أو حرمة التي عارضة لمادة النهي أو لصيغة النهي هذه العوارض مو ذاتية لصيغة افعل لمادة النهي أو لصيغة النهي أو لمادة الأمر أو لصيغة الأمر هذه العوارض ما يصير ذاتية التفت إشكال صاحب الكفاية يصير عوارض غريبة في الموضوع نحن نبحث عن العوارض الغريبة وذاتية فيصير يقول ألا كلامكم لو قلتم سنة محكي والحاكي كلاهما فمثل عارض الوجوب عروض الحرمة هذا ما يصير من عوارض الذاتية عارض لكن مو ذاتي بل غريب لماذا يقول واسطة في ذلك عام داخل وعام وساب مثل أخذنا المثال سابقا الإنسان ماشٍ بواسطة الحيوان لأن الإنسان في حياة حيوان عام فواسطة عام زين إن شاء الله وهذا إنسان عارض ماشي
هذا غريب للإنسان لأنه بواسطة عام قالوا هذا غريب. التفت كذلك في المقام يقول هاي مباحث عامة، هذه العروض لجميع كلام العرب مو فقط للقرآن والسنة، فبهذا السبب واسطة في المقام عام، فبهذا السبب يصير عرض غريب. وإذا صار عرض غريب فمباحث الأوامر والنواهي ومباحث الألفاظ الأخرى التي من مقاصد علم الأصول داخل في علم الأصول، مو مباحث التي خارج من الأصول كمقدمات، التي داخل أوامر والنواهي هذه تخرج من علم الأصول. إذا قلنا الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الكل صاحب الكفاية يشكل، يعني سواء قلتم سنة هي المحكي أو قلتم سنة هي المحكي والحاكي يدرككم الإشكال ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا خلاصة الكلام. فالنتيجة بعد رد نظريتين لصاحب القوانين ولصاحب الفصول أن الأدلة الأربعة ليست هي موضوع علم الأصول، بل كل مسألة التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي الفرعي هي موضوع علم الأصول، كل مسألة. وبعد ذلك صاحب الكفاية يؤيد نظريته بتعريف علم الأصول. يقول تعريف علم الأصول ما هو؟ علم بقواعد ممهدة أو ممهدة هم كرو ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. فقد يقول معنى ذلك يعني تعريف أيضا يشعر بالتعريف يريد يؤيد نظريته. التفتوا جيدا. يقول تعريف أيضا يؤيد يعني بحث الأصول محول قواعد المماهدة لاستنباط قواعد المماهدة هي المسائل الأصولية، هي قوانين الأصول، هي أصول الفقه، قواعد المماهدة. فقواعد يعني بحث الأصولي محول قواعد المماهدة أو مماهدة. فعلى هذا يعني التعريف أيضا يشير موضوع علم الأصول مو أدلة الأربعة، بل موضوع علم الأصول قواعد المماهدة أو مسائل كل مسألة التي تقع في طريق الاستنباط. هذا هو موضوع علم الأصول. فالتعريف أيضا يؤيد صاحب الكفاية يقول ما قلت أنا صاحب الكفاية كذا يدعي. فالخلاصة لجميع هذا البحث أنه صاحب الكفاية رفض النظريتين للعلمين لموضوع علم الأصول أنه أدلة الأربعة بإشكالين، يعني سواء قلتم أن السنة هي المحكي أو أن السنة محكي بل إشكال يدرككم. هذا بعد رفض النظريتين أيد نظريته بتعريف علم الأصول تعريف المشهور أنه علم الأصول يبحث عن القواعد المماهدة. وأنا هم يقول يعني أصولي شغله يدور مدار قواعد المماهدة التي تمهد للاستنباط، وكل قاعدة كل مسألة التي تفيد في طريق الاستنباط هذا هو موضوع علم الأصول أصولي يبحث عنه. هذا هو خلاصة مطلب اليوم في موضوع علم الأصول وإثبات نظرية صاحب الكفاية ورد النظريتين للعلمين ورد بإشكالين وإثبات بتأييد أو بدليل التعريف علم الأصول. والحمد لله رب العالمين.